მოგესალმებით ჯიოთიმის გამომწერება, თქვენ უყურებთ ჯიოთიმის YouTube არხს და უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. საფრანგეთი და სენტ-ეტიენი გადმოვინაცვლეთ ავსტრიაში, სადაც ოთარ კიტეიშვილის და გიზი მამაგეიშვილის გრაცის შტურმის სეზონის გადამწყვეტ მაჩს გამართავს. ვენის რაპიდთან ტურის ბოლო მაჩი, სადაც შესაძლოა გრაცის შტურმი გახდეს ჩემპიონი. მანამ სანამ დაიწყებთ ამ ვიდეოს ყურებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ჯიოთიმის YouTube არხი, მოიწონო ეს ვიდეო და ჩაუჯექი. გრაცის ქართველები ჯიოთიმის YouTube არხზე წავედით. მოვედით სტადიონზე, თამაშამდე 2 საათით ადრე და უკან ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იკრიბება. ნამყოფი ვარ ჩვენ მერკურ არენაზე, თუმცა 2023 წელს და ეს არ იყო იცეთივე, ეს იყო გრაცის დერბი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო, თუმცა დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი თამაშია, რომელიც შეიძლება საჩემპიონობედი გადაწყვიტოს და გონია რომ როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი ფანები ყავს შტურმს და დღესაც ძალიან კარგი ატმოსფერო იქნება. თუმცა სამწუხაროა ის რომ შტურმი დღეს არ არის დამოკიდებული საკუთარ თავზე. რადგან აი სტადიონზე შევალთ და იქიდან უფრო კარგად მოვიყვებით რა მდგომარეობაა სატურნირო ცხრილში. I honestly hope they just make it and win it, and after all it depends on what Austria and Lask are playing. But if we go out with a win, at least Champions League qualification is fixed. So I hope for a good game tonight, today, in the afternoon, and best case 3 times in a row the champion. We noticed that you have a very good T-shirt. Yes. Can you show us? Yeah. It means that it's your favorite player, or Yes, one yes, of them. of course. 3 times in a row, best player in the league. You only can love him. He carried us the last 3 seasons. And you have another Georgian player, the young player, Gizi. Yes, of course. What can you say about? Do you have the hope for this player in the future? Yeah, he needs it some time, but I think he has some good qualities on the pitch, and he makes an impact if he comes in. He has not scored yet, but some really close. Very nice. Hello. Hello. We noticed you have very good T-shirts. Thank you. Can you Thank you show so us? much. We noticed that the many people in Graz they wear the number 10 T-shirts. Can you say that Kite is the maybe favorite player for the fans, or maybe one of the best player for the fans? He's already a legend at the club. He's one of the best players ever. So we can say that the fans in the Sturm are happy that he's staying for a long time here. Yeah, we are very happy since 2018, and he's been the key player ever since. I mean, he's obviously one of the most creative players. He scores goals, but he's also a very good assist giver. So, I mean, he's a leader. And he's not always been the leader, but he grew into this role. And we are so happy to have him. And now even Gizo, Yeah. we have another Georgian player who has the potential to kind of take the role over even after Otta. When he's leaving, maybe Gizo is gonna take his role. So we have very good. If Kita will leaving, it will be an emotional day for the Sturm fans. Yes, for sure. But we don't know. Maybe he's gonna stay forever. We hope he's gonna stay. He's always saying that he's very happy here. Yeah. He's always saying. Yeah, and I think we also give him the feeling that he is very welcomed here. I mean, we call him King Otta, the King of Graz, so he's got every reason to stay here. აი ძალიან მაგარი ხარ თუ მოусმენთ. ნახავთ რომ ანუ კიტე ძალიან უყვართ, აი უზომოდ უყვართ, აი ვლაპარაკობენ განწყობადაც ეთყობა და გიზის ძალიან დიდი იმედი აქვს. აი როცა კიტე წავაო, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს გიზისო, პირველი სეზონია ეს გიზისთვის, არც ოთოსთვის ყოფილა მარტივი დასაწყისი. და კაი არ ოთო დახვდა გიზის და ამაზეც ვისაუბრებთ თვითონ ფეხბურთელებთანაც. თამაშის შემდეგ, მაგრამ იმედია თამაში ძალიან მაგარი განწყობა იქნება. სტადიონზე შემოვედით
საკმაოდ პატარა, მაგრამ კოხტა სტადიონია უკვე. ჯერ გახურებაც არა დაწყებული, ხედავთ რომ სავსეა ფანების ტრიბუნა, რომელიც თელი თამაში არ გაჩერდება. რომელიც სატურნირო მდგომარეობაა შემდეგნაირი. ორი ქულით ჩამორჩება შტურმი ლასკს. ლასკმა ვერ უნდა მოიგოს, ფრედს ყოფნით, რომ ფერო ითამაშოს ვერ უნდა მოიგოს ლასკმა და შტურმა უნდა მოიგოს და ამ სკორში გახდება ჩემპიონი. არ არის არარეალური სურვილი, თუმცა რა თქმა უნდა რთული იქნება სახში თამაშობს ლასკიაც საკუთარ თავზეა დამოკიდებული, თუმცა ეს ყველაფერი შტურმა თავის თავს უნდა დააბლოს, რა სიტუაცია ეს ახლა არის, რომ გაირთულეს საქმე ბოლო 6 ტურში, 5 ტურში 4 ფრე ითამაშეს, თუ 6 ტურში 5 ფრე ან 5 ტურში 4 ფრე და წარმოვიდგინეთ, შეძლოთ ბევრად წინ ყოფილიყვნენ. ლასკთან ვერც ერთ თამაში ვერ მოიგეს, ერთ-ერთ თამაში საერთოდ 20 წუთი 9 კაცით იყო ლასკა, მაინც ვერ მოუგეს. კიტემ გაიტანა იქ ორივე თამაში პენალტი. ხოდა ნახოთ რა იმედია ნათვართა იმედია რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება დღეს ქართველებისთვის. მატჩი დაახლოებით 10 წუთში დაიწყება, გუნდები მორჩენ გახურებას, ატმოსფერო შესანიშნავი. გარწმუნა სტადიონი 1 წუთით არ გაჩერდება, მოკლედ გჭირდება რომ ლასკმა ვერ მოიგოს, შტურმა მოიგოს. კიტე სასტარტო შემადგენლობიდან იწყებს გიზის კამიდან. ჩვენთან არის ჩვენი გენერალური მხარდამჭერი, ნაბეღლავი, რომელიც მუდამ გვავსებს ენერგიებით, 3 კვირაა წამოსული ვარ და 3 კვირაა ნაბეღლავი ჩვენთან ერთად არის. თამაშის მე-20 წუთია და შტურმი არის რა თქმა უნდა აქტიური, უფრო მეტი აქვს შესატევი და მოსაგები აქვს აუცილებლად და 20 წუთში ქონდა რამდენიმე კარგი მცდელობა და ძალიან ცოტათი აცდნენ ისინი მანძილს, მიზანს. ახლა ვდგავარ რაპიდის ფანების წინ. აი, ამიტომ ვიღებ რაღაცნაირი რაკურსით. ისინი ვარ გამოჩნდნენ რა. იმიტომ რომ ვიღებდი რაღაცას და წყალი შემასხეს ხა არ ვიტყვი. რაც არიან, მაგრამ წყალი შევს, აი ტაიმი რომ ვორჩება და შეცვლას დავიწყებ ხარის. ერთ კარგად უნდა მივაძახო რაც ეკუთვნით. წყალი გადმომასხეს. სულ დავსველდი. აი კიდე კაი ცხელა, კიდე კაი. პირველი ტაიმი დასრულებულია 0-0 შტურმსა და რაპიდს შორის. თქვენც ნახეთ თავად კიტეს თუ მომენტები იყო კიტეს ქონდა, ორი მომენტი ქონდა კიტეს. ერთი მეკარე მაუღო, ყველაზე აქტიურია, ყველაზე მაღალი შეფასება აქვს პირველი ტაიმის შემდეგ. მეგობრებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენი არხის წარმდგენია კომპანია აჭარაბეთი, რომელიც გვეხმარება რომ გადავიღოთ საინტერესო ვიდეოები თქვენთვის და მადლობა მათ ხარდაჭერისთვის. აჩეხე მე მეორე თამაშს ლასკი იგებს 1-0-ს, თუმცა აუცილებლად შტურმს გასატანი აქვს, მოსაგები აქვს ეს თამაში და რა დროს შეიძლება გაათამაშოს ვენის ავსტრიამ არ ვიცით, ასე რომ ფეხბურთია წამში იცვლება ყველაფერი, ასე რომ გველოდებით მეორე ტაიმში შტურმის გოლებს და ლასკის გაშვებულ ბურთებს.
ძალიან მაგარი ფანები ყავს შტურმს. ხედავთ გესმით და ძალიან აქტიურად იწყებს შტურმი კვლავ მეორე ტაიმს როგორც ფლოტას და ცუდი ამბავი ისარო ლასკმა მეორე გოლიც გაიტანა და ნახოთ თუ შეიცვლება რამე ამ დარჩენილ დროს როგორც ვამბობთ ფეხბურთში ყველაფერი წამებში იცვლება ხოლმე. ჩვენ იმედს არ ვკარგავთ. გიზი შემოდის. გიზი. 62 წუთზე მეორე ქართოლით ჩაერთო თამაში გიზი მამაგეიშვილი 0-0-ია კვლავ ანგარიში ბოლო 10 წუთია თქოს კარში დარტყმაც არ ქონია შტურმს კვლავ უნდა მოუბატონებს თუ უნდათ მოგება მეორე თამაშიც ისა 2-0-ია იმედი გვაქვს ერთ-ერთი ქართოლის გოლს მაინც ვიხილავთ დღეს კიტესან გიზის გოლს გიზო მამაგეიშვილის გოლს გითხარით სადებიუტო გოლი იქნებ ქართოლის ერთი გოლი მაეცაკა და გიზიმ გაიტანა ულამაზესი გოლი 86 წუთზე გახსნა ანგარიში 1-0 მიუხედავად იმისა რომ სამწუხაროდ ლასკი იგებს ნახეთ ქართოლის გოლი და სადებიუტო და ძალიან მაგარი გოლი როცა ვნახე რომ ლასკი იგებდა ერთი ის თქვი რომ იქნებ ქართოლის სადებიუტო გოლს მაინც დავესრო თქო და ძალიან გამიხარდა მეც ვიცოდი რომ იგებდნენ და რაღაც შანსი რო აღარ იყო ხო თან ეს ხალხის რავი ისეთი საპორტი მოდის რომ ძალიან მიუჩვეული მეორე ადგილზე გავედით უკვე ისე გამყარებული იყო და არ გაჩერებულან რა რო ვიცოდი რომ მაინც იქეთ თამაში იგებდა ლასკი და ესენი რო არ ჩერდებოდა ეს ფანები, ეს კლუბი, რას გაგძნობიებს 6 თვეც არ არის ჯერ აქაც წამოხვედი. ხო. ძალიან ცირე დროში ვიგრძენი, რომ ძალიან დიდი სიყვარული გააჩნია ამ ხალხს ამ კლუბის მიმართ და ეს გვერდში დგომა ფეხბურთელებს ძალიან ეხმარებათ, როგორც მე. იმიტომ რომ გადაწყვეტილი ამბავი იყო უკვე მეორე ადგილზე გავდიოდით, ლასკი იგებდა თავის თამაშს, შანსი აღარ ჰქონდა ფაქტობრივად და არ ჩერდებოდნენ. ეგ გვერდში დგომა იმდენად სასიამოვნოა რომ დადებით მუხს გაძლევს და უკვე შემდეგ სეზონშიც უფრო იაზრებ რომ მეტად მოტივირებული იყო. აი ესეთ ფანებთან ერთად თამაში რა რომ შევდოთ საქართველოს ჩემპიონატს. სადაც შეიძლება ტრიბუნა ერთი ხმას გაიგო და აქ არა გუნდელის ხმა არ გეცვის. როგორ გიცვლის ზოგადად წნეხთან როგორ გამუშავებს გავსი ატმოსფეროები. პირიქით წნეხი გეხსნება და მარტო ფიქრობ იმაზე რომ ის სიამოვნო. და დადებითად მოქმედებს ეს ყველაფერი რა, იმიტომ რომ ალბათ ალამაზებს ფეხბურთსაც, მომენტებსაც და გოლიც ახლა დღევანდელი გოლი რო გავიტანე, იმდენად კარგად შევიგზენი ეს ემოციები გულშემატკივრების გარო
სულ გინდა რომ გაიმეოროს ხო? ოთო იქ მოდის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი ზედიზედ მე-13 ამ იქ გულშემატკივრისგან მოვისმენთ რომ ის იგი შემდეგ որ ნახევარქალაქის მის მაისურიაცია აი შენთვის ოთოს როლი როგორია როგორც უფროსი მეგობრის რომელიც გუში დაგვდა ხო ხშირად ვამბობ რომ ალბათ გამიადულა კი არა ყველაფერი შემიცვალა და ჩამოვედი ისე როგორც ამ გუნდში ნამყოფ ფეხბურთელი უბრალოდ დაბრუნებული და რა ის რომ ახალი ფეხბურთელი მოვედი ეს იყო ოთოს დამსახურება კიტეს დამსახურება და 3 წლის განმავლობაში და ზოგადად შტურმში ოთოს პერფორმანსის რაღაც ახსნა განმარტება მე მგონი ზედმეტია ყველაფერს ამბობს ის შედეგები რაც აქვს აი ამ შენი გოლით ყველაზე მეტნიერი ვინ იქნება ეხლა აი რო გასწრი ტელეფონს ვის ექნება ყველაზე ემოციური მოლოცვა მოწერილი ოთო იქ ჩემი ძმა ჩემი ტყუპისალი იქნება და აღნიშნავს შესაბამისად ოთოს ეძღვნება გილოცავ პირველ რიგში სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის ზედიზედ მე-13 ბომბარდირი პირველად კარიერაში საწყოთ არ გამოვიდა ჩემპიონად, თუმცა რაღაც სიახლეები იყო იმ ხრივ, რაღაც კარი პერსონალურად ძალიან წარმატებული სეზონი იყო, მაგრამ ზოგადად სეზონზე რას მეტყვი. როგორ მოახერხეთ და ვერ მოვიგეთ და როგორ მოახერხეთ ხო პირდაპირ ვიტყვი, აი გონია ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ აი რა გაიჩალიჩა შტურმად ხო რა. კი, ეგრე იყო მთლიანობაში ალბათ ბევრი რაღაც სირთულეებიც ჰქონდა ჩვენ თამაშთან დაკავშირებით ძალიან გვიჭირდა როცა გუნდები გვეთამაშებოდნენ უკრიდან თითქმის ის თამაშები რაც 5 ფრევი თამაშეთ ზედიზედ თითქმის ყველა გუნდი ეგრე გვეთამაშებოდა და გვიჭირდა გოლის გატანა რა და შანსების შექმნა და თითქოს ბოლოსკენ უკვე ეს გამოვასწორეთ მაგრამ ნუ საკმარისი არ აღმოჩნდა არც ჩემს პირად სეზონში რაც შეეხება ხო ნუ რა თქმა უნდა ძალიან კაია და სასიამოვნოა ესე რომ ხდება და ესე ხდები დაფასებული რა თქმა უნდა სასიამოვნოა მთავარი ინდივიდუალური ჯილდო არასდროს არ არის მთავარი რა თქმა უნდა ამისთვის არასდროს ამაზე არასდროს არ ვფიქრობს ალბათ ფეხბურთელი სეზონის დასაწყისში თუ თუნდაც სეზონის განმავლობაში მე პირადად ყოველთვის ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ყველა თამაშზე თუ ვარჯიშზე ჩემი თავის საუკეთესო ვერსია ვიყო და გუნდს მაქსიმალურად დავეხმარო და ну საბოლოო ჯამში ხანდახან გამოდის ხანდახან არა ну რაღაც მომენტებში წელს უფრო მეტად გამოდიოდა გოლების რაოდენობაც უფრო გამეზარდა უფრო მეტი პენლის დარტყმის საშუალება მქონდა ეგეც რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე რომ აგრესიულები ვიყავით საჯარიმოში და ვცდილობდით შანსების შექმნას მაგრამ მთლიანობაში სეზონსაც შეეხება დამსახურებაზე რო ვთქვა იმდენად არ ვიმსახურებდით ალბათ ჩვენ თვითონ მაგრამ ალბათ ყოველთვის არც დამსახურება არის მთავარი და მნიშვნელოვანი ყოველთვის იმას არ იღებ რასაც იმსახურებ რა და ბოლო თამაში იყო ბოლო 3 თამაში ისეთი თამაშები ჰქონდა რომ შეგვეძლო მაინც გამختارიყავით უბრალოდ შანსი უნდა მიგვეღო ლასკს უნდა დაეკარგა ქულები მაგრამ იმათვაც 3-დან 3-ვე მოიგეს და მთლიანობაში გაიმარჯვეს, გვაჯობეს, ულოცავ რა ვი, აშიმფლია რა ვთქვათ მეტი. შეიძლება თავარი სადაც დაკარგეთ ჩემპიონატი ის იყო როცა ლასკთან 9 კაციანი 20 წუთი 9 კაციანი ლასკთან თამაში ვერ მოიგეთ. მე მაგხა თავარი კითხვაც ალბათ ჩემს ყველა გულშემატკივარს ექნება შენს მიმართ. ჯერამდენი ხანი ვარ შემორჩი შტურმში. შენ რეალურად შეიძლება თქო რომ არც არ წასვლა ბედნიერი ვარ აქ რატომ და წავიდე. ხო ჩვენ იქიდან გამომდინარე იმ პერსპექტივიდან უყურებთ რომ ბევრად მაღალი დონის ფეხბურთელი ხარ ვიდრე ავსტრიის ჩემპიონატი და ამას ზედიზედ 3ჯერ სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის სტატუსს მიუთითებს. როგორ ახერხებს ოთარ კიტეიშვილი мотивацიის შენარჩუნებას ყოველწლიურად. ზოგადად მგონია რომ ყველაზე რთული არის იქ ერთხელ ჩემ გახდომა საუკეთესოდ კარგი გახდები. აი მე უკვე მაგის სფეროსაც მგონია ყველა ადამიანის мотивაციაში რაღაც იცვლება. აი როგორ ახერხებ ეს წლები რომ სტაბილურად მოახერხო მქონდეს ერთ და იგივე мотивაცია. ერთ და იგივე არა წელს ქონდა რომ აი როგორ მინდოდა იცი რომ მოგვიგო ჩემპიონატი წელს იყო ალბათ ყველაზე რაღაც აი ჟარგონს მუღამი მქონდა რომ ბოლომდე ჩემპიონები გამختارიყავით და მიგვეღო ის შანსი ალბათ ყველაზე მეტად რაც ამ ბოლო წლებში ქონე არ ვიცი რა სიბრალია რატო და როგორ ალბათ სეზონის განმავლობაში
გარემოებების, შიდა გარემოებების გათვალისწინებით რაც ხდებოდა გუნდში, ყველაფრის მიხედვით ქაოსი იყო? მეტნაკლებად, იმიტომ რომ წვრთნელი იცვლება სეზონის შუაში, დასაწყისიც არ ქონდა სეზონის კარგი, შემდეგ რაღაც სათამაშო სქემა იცვლება, სათამაშო სტილიც გარკვეულწილად იცვლება და რაღაცეები ისე არ მუშაობს, როგორც გვინდა რომ მუშაობდეს და ეს ყველაფერი რაღაც ქმნიდა ამ ქაოსს, მაგრამ რაღაც მომენტებში ვაგდებოდით თითქოს, მაგრამ აი ის პერიოდი რაც გვინდოდა რომ აი ეს გარდატეხა მომხდარიყო ჩვენი თამაშის და დაგვეჭირა ეს მიყოლებებით გამარჯვება, რაღაც გვეგრძნო თავდაჯერებაც, აი ეს ვერ გარდავტეხეთ ჩვენ თვითონ და ამან იქონია დიდი გავლენა და რავი, მინდა რომ ვიგებდე რა სულ ალბათ ეგეც რაღაც ტვინიდან მოდის რომ რაღაცას რომ მოიგებ და რაღაცას რომ წარმატებას მიაღწევ იქამდე არში ვერ ისვენებ სანამ კიდევ არ მოიგებ რა ალბათ ეგეც ეგრეა და ეგრე ხდება ხო ეგრე არის რა რასაც არ უნდა თამაშობდე როცა რაღაცას აკეთებ მე პირადად ესე ვარ როცა რაღაცას ვაკეთებ და სადაც ვარ იმიტომ ვარ აქ რომ რა თქმა უნდა ეს გარკვეული პასუხი არის იმაზე რომ ბედნიერიც ვარ აქ და სხვანაირად ვერც იქნებოდა მაშინ სხვანაირად აქ არ ვიქნებოდი და სხვაგან ვიქნებოდი და ეს აქ რო ვარ ის პასუხისგებლობაც მაქვს რომ თუ აქ ვარ მართლა აქ ვიყო და ვიბრძოლო იმისთვის რაც შემიძლია და რაც შემიძლია გავაკეთო გუნდისთვის მომავალში რა იქნება არავინ არ იცის არასდროს უბრალოდ არაფერს არ უნდა ვნა ცხოვრებაში ეგრე მაქვს ყოველთვის ჩემი ცხოვრების განმავლობაში არც მინდა რომ რამე ვინან და არც გონია რომ რამეს ვინან არ ვიცი რა შეიძლება რაღაც მოხდეს მაგრამ ეხლა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ჩემი საფეხბურთო კარიერის მხრივ არ მგონია რომ რამე სანანებელი მქონდეს გუშმარკის ის იყო აი რეაქციას უყურდი შოკი როცა გავრცელდა ვიდეოები გასახდელიდან სადაც რავი დალეწევა ამის ყველაფერი ძველი რა არა ორი ვიდეო იყო ერთი შარშანწინდელი ერთი შარშანდელი ხო ანუ იმიტომ რომ კიტე არის ფეხბურთელი ვისაც არ უნდა კითხო ჩუმი ხმას არიღებს წყნარი ანუ როგორც ჩანს თურმე აი სხვანაირი ხარ გასახდელში მინდორზეც საიდან წამოვიდა ეს ამხელა ემოცია ამათაც ის სპორტული ჟინი იწოს აი სადღაცამდე რო გინდა მიხვიდე და რაღაცა არ გამოდის კარგად ალბათ ის ცოტა ანუ არ ხოდის აი როდის მოვიდა ეგ შენში რომ გასახდელში შეგვიძლია რომ ხო არიან ვიღაცები ვისაც უსმენენ და როდის მოვიდა იმ კიტეში ის კიტე რომ მე უნდა გავუცე ჩემი სიტყვები გასახდელში ალბათ ეს ვიდეოები რაც გავრცელდა მე მანდ ვიღაცებს რაღაც შეიძლება მოწონს ეს ჩემი ემოცია და რაღაცა მე პირიქით ვიტყოდი რა იქ გადამეტებული ემოცია იყო მაგრამ იმ მომენტებში რაღაც ჩემ თავსაც ანუ იმიტომ რომ გადამეტებული იყო იმიტომ ზოგჯერ არ არის მასეთი ზოგჯერ კი ხშირად არ არის ეგ მიდგომა ხანდახან შეიძლება რაღაც კუთხით ემოცია ვერ დამალო და ეგ იყო ამ შემთხვევაში და ეგ ვიდეოებიც გავრცელდა და ჩემი რაღაც კუთხით წარმოჩენა მოხდა უბრალოდ ეგეც ის საკითხია რომ გუნდში ძალიან დიდ ხანს ვარ და ერთ-ერთი მთავარი როლი მაქვს გუნდში და ვგრძნობ ამ პასუხისგებლობასაც და იმასაც ვგრძნობ რომ იმასაც ვგრძნობ და ისეც ვარ რომ კომფორტულად ვარ მაგ კუთხით რომ საკუთარი თავი გამოვხატო და ის თქვა და ჩემ ბევრს ესმის და ბევრი ელოდება ჩემგან იმასაც რომ რაღაც თქვა რაღაც მიმართულებები თუნდაც გასახდელში თუნდაც მოედანზე და მოედანზე ვფიქრობ რომ არასდროს არ ყოფილვარ ჩუმი იმიტომ რომ არიან ბევრი ფეხბურთელები ვისაც ლაპარაკი საერთოდ არ უყვარს მე მეხმარება ლაპარაკი ჩემ გვერდზე თანაგუნდას ყოველთვის ვცდილობ რომ ლაპარაკით და რაც კარნახით სულ დავეხმარო და აი ეს მეც აი თამაში მრთავს უფრო მეტად ჩართული ვარ თამაში უფრო მეტად აღვიქვამ თამაშს და მითითები უნდა იყოს მე ლაპარაკეო შენ აქ პირიქით კი ძალიან ბევრი მაგრამ ანუ ბევრი არის პირიქით აი ჩვენ ცველებს ძალიან ხშირად რა ახლა გუნდში ვეუბნები რომ ილაპარაკეთ გთხოვთ ილაპარაკეთ იმიტომ რომ ანუ ყველაფერს ხედავ და ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდისთვის რაც შეიძლება მეტი ფეხბურთელი ლაპარაკობს ლაპარაკი არ ნიშნავს იმას რომ რაღაც ანუ თუნდაც უბრალოდ რაღაც მიმართულებებს იძლევი რომ აი თუნდაც მარჯვნივან მარცხნივ ისე გეხმარება რომ შენ უკრიდან ვერ ხედავ რაღაცას და უბრალოდ ერთნაბიც აკეთებ მარჯვნივ ან მარცხნივ სიტყვაზე და ის ცulis მთელ სიტუაციას ნაკრებში ვინა ეგეთი ვინც ბევრს კაშოზე კაშოვიც და აი ვინ არის ამ ახალ ფეხბურთელებში ამ ფორმაციის ნაკრებში არიან ეგეთები თუ
მაგათაც ხვეწრან გიწევს გველაპარაკეთ. აი ცოტა მოსამატებელი გვაქვს მაგ კუთხით რა კაშო არის, იმიტომ რომ კაშო როცა თამაშობდა კაშო იყო ძალიან დიდ ხანს და კაშოსა ვიცით ყველა მხოლოდ სოლიდარული თვისებები და ეს რაც აქვს რო ლაპარაკი აუცილებელია მე თვითონაც დაცვით იმაში რა ლოჩომ დაიწყო ძალიან მოუმატა მაგ კუთხით რომ ლაპარაკოს მითითებებს იძლევა და ნახევარდაცვაში შემტევები ცოტა კიდე სხვანაირი შემტევები ცოტა პირველი ხაზია მაინც დაცვის ფაზა განსაკუთრებით დაცვის ფაზაში ან თუნდაც რაღაც მაგრამ ყოველთვის ცვლით რა რაღაც აზრებს რაღაც მოედანზე ნაკრებშიც რომ აი თუნდაც შემტევებისგან რომ აი ის ზონები ავითვისოთ ეს ამ ზონებში ვიღაცა ჩაირბენს და გათავისუფლდება ზონა და რაღაც გავსი რაღაცები კაშო ახსენეთ და არ შემიძლია რომ ცალკე კითხვა არ იყოს კაშოზე ორი მის სამთავრებს სანაკრებო კარიერას და სლოვანშიც ამიდროს სწორედ გუშინ იყო ეგა ძალიან ემოციური ვიდეო იყო კაშო და ტილი ერთად ხშირად არ ყოფილა და ძალიან რთული არის ალბათ მაგისთვის რაც ხდება ეხა რა დღეებით თუნდაც წინ ელოდება და კაშო როგორც როლ მოდელი ბევრისთვის ან პიროვნება რას ნიშნავდა ნაკრებში აი შენი სიტყვებით ალბათ მგონია რომ უფრო კარგად აღწერ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვხედავთ მინდორზე გასახდელში ვარჯიშზე შეკრებაზე სასტუმროში თეორიაზე არ ვიცი აი ალბათ უფრო ბევრ დეტალი შეიძლება გითხრა რაც ხო არ ვიცი ჩვენ კაშო ხო კაშოზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ყველას ალბათ რასაც ხედავთ და კიდე რაცაც არ ხედავთ მაგრამ იგრძნობა გარკვეულწილად წინამძღოლი იყო რა ანუ წინ გიძღოდა ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში ნებისმიერ სიტუაციაში იყო ჩვენს წინ ყოველთვის თანადგომა გვჭირდებოდა ნებისმიერ ფეხბურთელს იყო ჩვენთან ვისაც რამე აწუხებდა რამე ნებისმიერი საკითხი რაც იყო ყოველთვის კაშო იყო პირველი ვინც იღებდა ამ პასუხისმგებლობას თუნდაც გუნდის წარუმატებლობას თუნდაც ნებისმიერ რამეს რაც ხდებოდა ნაკრების ირგვლივ კაშო იყო წლების მანძილზე პირველი ვინც დგებოდა და ხვდებოდა ის ეწოლაც თუ რაც იქნებოდა ყოველთვის რაც იყო და კაშო ხო ისეთი ძალიან ყველას ძალიან სერიოზული ძალიან ისე და გასახდელში პირიქით ან ჩემი აზრით ეს სიტუაცია რო ესე ნაკრებში ეს ბალანსი რა თქმა უნდა ეს რაც ახალგაზრდა ფეხბურთელები ერთმანეთთან და ვინც იყვნენ კაშო კვეკვე მანამდე ვისაც უფრო დიდი გამოცდილება აქვს მათი ძალიან დიდი დამსახურებაა რომ მათი ინტეგრირება მოხდა ნაკრებში ასე მარტივად და ნაკრებში მოსვლა ასე ვთქვათ შედარებით გამარტივდა გარკვეულწილად რომ ფეხბურთელმა თავისთავად გამოავლინოს რომ ის ზეწოლა აღარ არის და ეს ამაში კაშოს მიუძღვის ძალიან დიდი წვლილი ყოველთვის ცდილობდა რომ რაღაც ხალხმოსულ ფეხბურთელს რამე საერთო ენა გამოენახა ელაპარაკა რა თქმა უნდა ახალგაზრდების წვლილიც ძალიან დიდია ამაში იმიტომ რომ აქტიურად ერთად მოდიან და ეს ბირთვი რაც არის უკვე ძირითადად ძალიან გაახალგაზრდებულია და ყველანი ძალიან ახლო მეგობრები და ახლო ძმაკაცები არიან და ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს თლიანად ქმნის ძალიან კარგ გარემოს და ამას რა თქმა უნდა ამაში კაშოს უდიდესი წვლილი მიუძღვის. პირდაპირ ვიკითხავ აი კაშო როცა გაგვიჭირდება მაგამ ბავშვი რაღაც პერიოდში როგორ თქვა გაგვიჭირდება ხო არ გონია გაგვიჭირდება ეგეთი ტიპაჟის ადამიანი თუ შეიძლება ვთქვა რომ შენ როგორ კაპიტნებზე გადმოვიდა ეგ ხუჩაზე შენზე გადმოვიდა ეგ პასუხისმგებლობა ალბათ გრძნობთ ორივე ხო შენ მითხარ ყველა ადამიანი ალბათ თავისებურია თავისებურად ყველა ეგ უფრო პიროვნულ რაღაცებზე გადავდივართ და კაშოს აქვს ეს რაღაც თავისი მიმართულება რაშიც მაგრად მიუყვებოდა გუნდს მაგრად კაპიტნობდა გუნდს მოედანზე მოედნის გარეთ და ეს იყო კაშო რა და ყვარა არის სხვა პიროვნება და სხვა ფეხბურთელი და ეს შეიძლება სხვა მიმართულებებით გამოჩნდეს მისი ლიდერობა და მისი ეს წარმართვა ამ ყველაფრის საკითხების რა და ეს არ ნიშნავს რომ ის სწორია და აუცილებლად კაშოსნაირი უნდა იყოს ყვარაც არ ნიშნავს იმას პირიქით ყველა ადამიანი არის განსხვავებული, ყველა ფეხბურთელი არის განსხვავებული და ყველა სხვანაირად წარმართავს რაღაც საკითხებს. დარწმუნებული ვარ, ყვარა იქნება ძალიან მაგარი კაპიტანი და აი კიდე უფრო მეტად გამოაჩენს ყვარას დადებით თვისებებს. თუნდაც აი
ლიდერობის თვალსაზრისით რა თვისებებიც აქვს და ხასიათის თვალსაზრისით რა თვისებებიც აქვს, კიდევ უფრო კარგად წარმოაჩენს ამ ყველაფერს, მაგრამ შეიძლება განსხვავებული კუთხით ვიდრე კაშვი. ქართველი ყავს აქ მაგაზეც კითხავ, ესეთი რაღაც მიხლაგიზი თამაშობენ, რომ თითქოს სადღაც ვიყავი წასული და დაუბრუნდი, ანუ არ მქონია ეს, რომ ახალ გუნდში წამოვედიო და აი გიზი რომ მოვიდა გუნდში, მანდაც რაც რა როლი დაგეკისრა, რომ გუნდთან მისი ინტეგრირება მოგეხდინა, იმიტომ რომ ალბათ არ ჩემთვის იყო დასაწყისი მარტივი, როცა ჩამოხვედი უცხო ქვეყანაში და ჩემი გამოცდილება გქონდა, ალბათ სხვანაირად შეხედე მის აქ ჩამოსვლას. ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხანია აქ ვარ და რაც შემეძლო გიზისთვის გამიადვილებინა რაღაც საკითხები. რა თქმა უნდა, თვითონ მე ვფიქრობ, მაინც თვითონაც წარმართა ეს ყველაფერი რაც იყო, მაგრამ მე რაც შემეძლო რაც იყო დამოკიდებული, ვეცადე რომ გამეკეთებინა და გამიადვილებინა მისთვის ადაპტაცია, მაგრამ თვითონაც ძალიან მარტივად შეძლო ამ ადაპტაციის გავლა და თამაშებშიც ჩართვა და ბოლოს ფიქრობ, რომ უფრო დიდი როლი უნდა ეთამაშა გუნდში, უფრო მეტი ნდობა რო ქონოდა ბევრ თამაშებში შეიძლებოდა რომ რაღაც სხვანაირად წარმართულიყო უფრო მეტი კავშირი რომ მოგვენახა მოედანზე, უფრო მეტი სათამაშო დრო რო გაგვიტარებინა მოედანზე მე და გიზის ერთად. ვფიქრობ, რომ რაღაც შედეგებში ცოტა სხვანაირად შეიძლებოდა ასახულიყო ყველაფერი. გოლიც ნახე დღეს და ძალიან კარგად არის და კარგად წარმართავს და კარგად მიდის და შემდეგი სეზონი დარწმუნებული ვარ, ბევრად წარმატებული იქნება გიზისთვის. ინტერვიუს ბოლო ნაწილში ნაკრებზე გადავალ, საშინელი შემოდგომა გქონდა აი იმ კარგი თამაშების შემდეგ. მანდ იყო კომენტარების რაღაც თქოს აი კარგა ის მოედანზე ის ქიმია, ქემისტრი რასაც საფეხბურთო ქიმია ქვია. შემდეგ გადავედით ახლა ძო ტაქტიკას დაუბრუნდით მარტისთვის, მაგრამ მე პირადად ვიტყვი რომ თამაშის ხარისხი დიდად რო თქო რა მომეწონა თქო, შეიძლება არ დამეთახმა, მე არ მომეწონა. ახლა იქნება ორი ამხანაგური თამაში და მაინც ყველა ვიყურებით სექტემბრისთვის რა და ინდივიდუალს რო უყურებთ, აი ხალხიც შეიძლება სვამდეს კითხვას სეზონის აგვისტ ფეხბურთელი ხვიჩა ნახულობთ რასაც აკეთებს, დაფრინავს, მიქაუტაძილა ლიგაში გოლებს იტანს, ბუდუს მაგარი თამაშები, ქვილითამ გაიტანა, ინდივიდუალურ დონეზე გვარებით რო არ გავაგრძელოთ ჩამოთვლა. ყველა კარგად აკეთებს რაღაცას რა. და აი რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ისე მოვიგოთ, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება. ეხლა ევროპის ჩემპიონატზე ისე აუცილებლად გავსვა რა. ძალიან გვჭირდება. ეგ არის საკითხები, აი შემოდგომიდან მოყოლებული, ძალიან დიდხანს მიფიქრია ბევრ თემაზე და რა უნდა რა გვჭირდება და რა უნდა შეიცვალოს ან რა უნდა გამოვასწოროთ. ალბათ რაღაცეებს ყველაფერს თავისი დრო აქვს, რაღაც ეტაპებია ფეხბურთში. დიდხანს არ უნდა გაგვგრძელდეს ეს ეტაპი და ჩვენც რაღაც კუთხით რაღაც პასუხისმგებლობები უნდა ავიღოთ ფეხბურთელებმა. ინდივიდუალურად ყველამ ვიცით, რომ გუნდი არის დაბალანსებული ძალიან ძლიერი ფეხბურთელებით, დაკომპლექტებული ძალიან ძლიერი ფეხბურთელებით ინდივიდუალურად, მაგრამ რაღაც მოედანზე თითქოს რაღაც აი სტაბილურობა არა, უფრო აი თავარი რაც არის თითქოს აი ის ბოლომდე მყარი ვერ არის ჩვენი თამაშის დროს რაღაც თითქოს აი ისევ ძიებაში ვიყავით რაღაც პერიოდი ამდენი ხნის მთელი შემოდგომა და ხა ძველ სისტემას დაუბრუნდით, რა თქმა უნდა, სისტემა მაინც არ მგონია რომ რაღაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს მაგ საკითხში, მაგრამ რაღაცეები უნდა გავიაზროთ, რომ რაღაც საკითხები არის, რომ მოედანზე რაღაცეები უნდა დავთმოთ, რაღაცეები ზოგჯერ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ. ყველა ფეხბურთელმა აი ყოველთვის არ იქნება, რომ ძალიან ლამაზად მოვიგოთ თამაშები, არ იქნება ეგრე და არც გამოვა ეგრე, რომ ლამაზად ვიგებდეთ. რაღაც ცოტა უნდა გავნაგლდეთ კიდევაც, ცოტა რაღაც მომენტში პრაგმატულადაც უნდა ვითამაშოთ. რაღაც აი ეს უნდა დავიჭიროთ ჩვენი თამაში, რაც ქონდა ევროპაზე ისე გავედით, რომ
ასე თუ ისე პრაგმატულად თამაშობდით. საბერძნეთთან პრაგმატულად ვითამაშეთ რა. არ ვიტყვი რომ ესე უნდა ვითამაშოთ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა განვითარდეთ, ყოველთვის უნდა გავაგრძელოთ განვითარება. უბრალოდ რაღაც საკითხები არის, რომ თავარი რაც არის ფეხბურთში, ორთაბრძოლები, სირბილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაღაც აი საძირკველი და საფუძველია, ის უნდა ავაშენოთ ძლიერი, რაც იქნება ძლიერი და ინდივიდუალურად ვიცით რომ კვარა ყავს და ჩაკვე ყავს, უკა ყავს, ჯორჟი ყავს, არ მინდა ვინმე გამომჩეს ახლა. ისეთ ფეხბურთელები ყავს, რომ თამაშების გადაწყვეტა შეგვიძლია ერთი მომენტით და ეს რაღაც საძირკველი ცოტა უფრო მყარი უნდა გავამაგროთ რა ძალიან რომ ვიგრძნოთ ასევე თავდაჯერება რა რომ იყო მომენტები რომ აი პორტუგალიასთან მაგალითად მე ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ აი ორი დღე რო გეთამაშე გოლს ვერ გაგვიტანდნენ რა და აი ეს ისეთი საკითხები რაღაც ცოტა ყველას მარტებს რომ ეს პასუხისგებლობა ავიღოთ და ეს რაღაც ცოტა სხვა კუთხითაც დავინახოთ რაღაც საკითხები. აი ბოლო კითხვა დაგისვა კონკრეტულად შენ დაგიცნო ხოლმე შენ ვერ ვილაპარაკებ მაგრამ ეს შემოდგომის თამაშზე ჩვენი სულ ლაპარაკობდა რომ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ჰაერიდან უნდა ჩამოვიდეთ ისო მშიერები უნდა ვიყოთ მოტივაციურად შენს მოტივაციაზე რას მეტყვი ნუ რა მიიღებ მაგ კომენტარსაც შენ თავზე რა თქმა უნდა ყველა ფეხბურთელი იღებს მე მგონია ყველა ფეხბურთელი იღებს მაგ ყველაფერს და არავის არ აქვს მაგაზე ნეგატიური ემოცია არავის არ აქვს ჩემი აზრით და უარყოფითი ემოცია იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შედეგები რო ვთქვა და არამარტო შედეგები თამაშის ხარისხი ჩვენ თვითონაც ვიცით ხო რომ ესე ვერ თამაშობ და იმის ბრალიც რა თქმა უნდა მარტო რაღაცის ბრალი არ არის მარტო იმის რომ რაღაცა დაფრინავს ან ყველანი დავფრინავთ აერში მარტო მაგის ბრალი არ არის და მარტო იმის ბრალი არ არის რომ ის ცეცხლი აღარ არის ნაკრებში ყოველთვის გვაქვს რომ რაღაც ნაკრებია და სხვანაირი მუხტია, სხვანაირი რაღაცა ყოველთვის, მაგრამ აი რაღაც იმაზე მეტი გჭირდება ხანდახან რაღაც მომენტებში ან ცოტა სხვანაირად რო წასულიყო ან არ ვიცი, ბევრი საკითხია ყოველთვის პრობლემა როდესაც დგება, არასოდეს არ არის ერთი რამ, რაც გამოსასწორებელი, ყოველთვის არის კომპლექსური და ეს რაღაც ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ շատ შეგვილია მაქსიმალურად კარგად მოვახერხოთ და კარგად შევმჭიდროვდეთ კიდე უფრო რა. იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვაქვს რა. მე მინდა კიდე რომ ბევრი წლები არ დამრჩა ალბათ ფეხბურთის ჯერ კიდე დამრჩა. მოიცა გასულ. მოიცა ეს ჯერ კაშო მიდის და ეხა შენზეც უნდა მოიცა. არა, ნუ რო გადათვალო ეხა ყოველ 4 წელიწადში ევროპის ჩემპიონატი და სოფლიო ჩემპიონატი, ბევრი ჩემპიონატები არ დარჩა, მაგრამ ნუ მაინც ჯერ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველას გვინდა რომ ისევ გავიზიაროთ ეს ემოციები, მაგრამ მაგისთვის არის ძალიან ბევრი შრომა საჭირო რა და უფრო იმიტომ რომ ეხა რო უყურებ აი ვერ დავიჯერებ ბოსნია კოსოვო აი ეგ უნდა კაი ბოსნია გავიდა აი კოსოვო და იმათაც ითამაშეს კოსოვო თურქეთთან მაგრად ითამაშა აი არ მგონია რომ ინდივიდუალურად ეგ კი არა შეიძლება ბევრი სხვა ნაკრები ვერ გჯობდეს მაგრამ ხო ანუ ეგ ყოველთვის ინდივიდუალურად რა თქმა უნდა აი ინდივიდუალური ახალი სისტემა აქვს საპონულიც კარგად მოვირგებით? არა, სისტემას არ არის იმასე რომ რაღაც სისტემა უნდა ვიპოვოთ და აი სისტემა ვიპოვეთ, ვითამაშეთ 6 მცველით, 3 მცველით და მაგრამ ვითამაშებთ. ეგრე არ იქნება და არასოდეს არ არის სისტემა გადამწყვეტი. ყოველთვის მაინც გარკვეულწილად როგორ იყენებ ფეხბურთელებს მაგაზია დამოკიდებული. მე იმედიანად უყურებ ამ ყველაფერს, მგონია რომ რაღაც ეტაპი გავიარეთ, რაღაც ეტაპმაც სწორად დაგვანახა რაღაც საკითხები ამ ეტაპმა და ვიგრძნობთ ისევ დაგვიბრუნდება ის ყველაფერის პასუხისგებლობაც, ის შინიც და ის მოგების სურვილიც. სულ რო არ ვიცოდით რა გრძნობა იყო ევროპის ჩემპიონატზე თამაში და ვტოვებდით, აი წინდა, მაგრამ ეხა ვეღარ გადავიტან რა. უფრო გინდა ისე ის ერთი თვიანი შეკრება. ეხა ეგ არისო, ნუ ერთხელ რომ მოიგებ და რაღაცას იგებ, მერე ერისვენებს სანამ ისე ვარ მოიგებ რა. ეგრეა რა. და ეგ გვინდა ყველას და მე იმედიანად ვარ და მგონია რომ ეტაპობრივად ყველაფერი
ისე წავა, რომ რა თქმა უნდა სწორი გეგმა არის შესამუშავებელი, რა და როგორ უნდა ვიმუშაოთ, არის საკითხები ტაქტიკური, რაც დასახვეწია თუნდაც მოედანზე, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ საკითხები, რაზეც საფეხბურთო ასპექტები, რომელიც უნდა გავაუმჯობესოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეტაპობრივად უნდა განვითარდეს და საბოლოო ჯამში დაადგეს შედეგი და ჩვენც ვიგრძნოთ რა რაღაცა აი მოგებას ვეღარ ვგრძნობთ იმდენად რა ვეღარ ვიგებთ იმდენად თამაშებს და ეს თავდაჯერებაც აქედან მოდის ხო რომ თამაშებს მოვიგებთ მივაწყობთ რაღაცა 2-3 თამაში მიეწყობა და უკვე თავდაჯერებული ხარ უკვე გჯერა შენი შესაძლებლობებს უკვე რაღაცები სხვანაირად გამოდის და სხვანაირად იმასაც ერთვები უკვე რა ყველაფერს უფრო მეტ დეტალს უფრო ვითარდები და კიდევ უფრო განაგრძობ განვითარებას და ეს განვითარების ეტაპები უნდა გაგრძელდეს, განგრძობადი უნდა იყოს და არ უნდა გაჩერდეს რაღაც ეტაპზე როგორც გაჩერდა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლით. აი, შეიძლება მეცინება. დიდი ხანი არ ჩავწეროთ და 5 წუთი თქო რა. ბევრი ლაპარაკი. 25 წუთია. კარგად წაიღო რა. მადლობა. მასპინძლობისთვის და პირიქით. არამატებები ასე. შევხვდებით სამეგრელო შეკრებაზე. აუცილებლად. ესეც ასე მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო მიგრაცია დასრულებულია. იმედია ისიამოვნებთ ვიდეოთი. რესურსი მაქვს როგორც ყოველთვის, მოისმინეთ გიზის კომენტარი, გიზის ულამაზესი გოლი ნახეთ, მოისმინეთ კიდევ ცელი ინტერვიუ, იმედია რომ მოგეწონათ და ვუძებთ თქვენ კომენტარებს. ბევრი კომენტარი მინდა გამოვუშვათ, როგორ ხედავთ გიზის მომავალ შტუმში და სადისურვებდით საუთარ კიტეიშვილს, რომ ევროპულ ჩემპიონატს მოუხდებოდა კიტე, თქოთ მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, დაგვიტოვოთ კომენტარები, გამოიწოდეთ ჩვენი არხი. დასულად ჩვენი ევროპული ვოიაჟი, ასე ვთქვათ, 3 კვირაზე მეტია წამოსული ვარ სახლიდან. 26 აპრილს ვიყავი ბოლოს სახლში და სიმართლე ძალიან მომენატრა. ხა დაუბრუნდებით სახლში, ვიყავით თურქეთში, მიუნხენში, პარიზში, სენტეტინში, კვერნასან ფროზინონეში, აქ რაჩი და მივდივარ სახლში და დაგვიფასეთ, მოვიწონეთ ჩვენი ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე ვნახავთ, საიდან იქნება ჩვენი შემდეგი ვლოგი და Instagram და Facebook story.